جنابند نوچه رادیو دنگ گل دنباش کدر نجا ایرو 8 جوتمه 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچه نوا روژه پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویه. Mehmet Öcalan, divitişten hatine gotun pek ben. Mehmet Öcalan, pevaja komploya navnetevin irxan u balkışan ser pevistiya misogerkirna azadiya fizikiya rebera po. Öcalan balkışan ser meşa ku jali tevgera jine nazat te jayeva, ja ameda hata Ankara'ya jvo salvegera komploya hat tespekirin u got. Meşan le her devere ku çune be hezkirin u heviya hatın peşvazikirin. Em duxwazin ev meş bibe vesile misogerkirina mafe heviye. Divê devlet û destalat gav bavêjin. Divê em vê de hevildanê paşko nekin ev bendewariya me ye. Mafe heviye ne tene ji bo Birêz Öcalan, ji bo kesên di girtingehê de divê were bicîyanîn. Ew mafeke ne لطفک آنجی دیاریه که قانون نفنتوی او ماف ناس کریه دوی دولت وی مافی لبر چاوان بگره و Birêz Öcalan و هر کسی که مافی هوی حق تکه دملدست برده Öcalan بانگا باحچلیه بلا وره و مجلس باخ و ببیر خست و وها دومن ام وکی مالباتاوی پنجه روژن نکارن هفدیتینه که مالباتی چه بکن دوی او هم تشتین گوتنه هم جی دیویتین وان بجیبینن جوان یک جی نهاتنه بیجیانین ام قد خوند رجاندنه نخوازن بلا جنها و پیوه مرن چه نبن هر کس آشتیه دخوازه و دخوازه تفکاریه لوه آشتیه بکه پدویه کو پرسکرک باوه که راست وره دست نشان کرن بی چاره سر کرن پرسکرک کرد تو پرسکرک چاره سر نابن ام هوی دکن که ما فهویه هم جبو ریبرتی و هم جبو همو گرتیان وره بجیانین Salih Müslüm got ji bo tiştalme ferz dikin بدن قبول کردن ایریشتکن. اندام کنسیه افسروکاتیا پیده Salih Müslüm روش لشکری و سیاسیان سوریه و باکور روجلات سوریه جا نفران نرخان. Salih Müslüm de peş despeke de balkışan ser ایریشن دل در حرفه و گوت حکومت و گوهست خودی هم پلانانه جبر کو به هزین کو او کرنه دستلاتر لسر هم پلانان لحف کرنه او کرن آرمان جوانه و کو متفلی حکومت دمکی بکن دویجن چکان دینن تفلی ارتش ببن تفلی دولت ببن جبو ویجی زخته المدکن دولت ترک جی وک عموره که زخته ویکل هم برمه بکارتینه جبو ویجی چته انگرادای وان ایریشی هرمن مدکن Salih Müslüm سر پیمان ده آدار جی او نرخاندن کرن ده آدار پیمانک 8 خالان پکته و دنافبر آلیان ده هاتی امضا کرن لحیانا جی پیوستین و بجی نانینه برای ترکیه تمیز اختل مدکن حول ددن که ما بخاپینن لبل او یک نابه جبر کو سیستم کمه هیا نقطه دویه من جی مسئله غاز و پتروله لدر زوره جی جین پتروله هنه حول ددن و دره بدست بخن دولت ترک تمگیافان دوخه و پشت رجی چته اندایشه دست بیرشه دکن بیگومان امریکا جی ولاتن دن جی و دبینن و لهمبری و روشه بیدنگ دمینن آرمان جوانه و کو ام پاش و گاوه باویجن لبلا امه لهمبری وان همویان لبر خواه بدن لسر انتگراسیون قصده یا لسر ارتش سوری جی Salih Müslüm او نرخاندن کرن و سوریه ببا دولت که چاوا گلو و ببا دیکتاتوری یان کومار یان جی ولاتکی دموکراتیک روبری و چاوا به پارو کرن قصده و چاوا تفلی ببا لسر و مجاران دوین قش باعتا کرن لأف یک ناتن کرن وکه کو تیزانین لبن به چافدری هز نافنتوی ده پاریس جوینک باطل درخستن لدی ساعتشه بیشتر نبو و جوین چه نبو اف جی باندورا ترکیه پیکات جبر کو ترکیه نخوازه چاره سر پیش بکوه تکلدار گافن کو دولت ترک روجاوا دوخه جی Salih Müslüm ev nirxandin kirin Türkiye ji bo pirsgirêkên xwe yên navxweyî binixûmîne dixwaze li derva hin tiştan bike bi vî rengî dixwaze bandor
dore li raya giştiya nevnetewî bike. Ya duyemîn jî ew hikûmeta Kolanî Colanî ji xwe re weke firsendekê dibîne û dixwaze bi vî rengî li Sûriyeyê ji xwe re cihekê çêbike. Ji ber vê jî em neçarin ku tedbîrên xwe bigirin. Em ê li dijî her cure êrişan li ber xwe bidin. Bi rastî jî eger tê xwastin tiştekî durust û rast bêkirin, beriya her tiştî divê destûra bingehîn demokratîk be. Di destûra bingehîn de divê mafên jiyana bihev re ya hemû çand, ziman û pêkhateyên ben qabûl kirin. Rêyeke çareseriya ew e ku sîstema me ya ku li herêmên xweser hatiye avakirin li tevahiyê Sûriyeyê bê berfireh kirin. Komploya navnetewî dê li Amedê bê protesto kirin. Platforma Saziyên Demokratîk bi boneya salvegera komploya navnetewî dê li Amedê meşê li dar bixe. Meş dê di nehê cotmeyê roja îniyê saet 16:15 de li qeda şexseyê dest pê bike û heta balıkçılar başiyê bidome. Hevserokê DBP ê Amedê Ahmet Doğan û hevserokê Dem Partiyê ê Amedê Abbas Şahin tekildarê mijara de axivîn. Ahmet Doğan wiha got, Birêz Öcalan ev 26 salin di tecrîtê de ye û ev komplo wala derxist. Dema îro em li Rojhilata Navîn dinirin dibînin ku xelasiya gelan di paradîkmaya Birêz Öcalan de ye. Em li dora vê paradîkmeyê bibin yek û tekoşînê mezin bikin. Bi tevlûbûneke xort amêşeyê re em bersivê bidin vê komployê. Em benga tevlûbûnê li tevahiya gelê xwe dikin. Hevserokê Dem Partiya Amedê Abbas Şahin jî got, armanca tecrîtê ew e ku tekiliya di navbera Birêz Öcalan û gel de qut bike. Lêbele tekiliya di navbera Birêz Öcalan û gelê Kurd te hê jî xurttir bû. Rêya jiyaneke demokratîk û azad, azadiya fîzîkiya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan e. Em banga tevlûbûna meşe li tevahiyê gelê xwe dikin. Ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd divê Öcalan azad be. Nûnerên Dem Partî, TJA, DBP, Diyader û Mat Tuhayderê ji bo meşa ku wê li Stenbolê were li darxistin banga beşdarbûnê kirin. Meş dê li salvegera derxistina Abdullah Öcalan ji Sûriyeyê ku di nehê cotmeyê saet li hejdan da ji rawestgeha Marmarayê ya heta yeni kapıya dest pê bike û li Saraçaneyê jî bi dawî bibe. Nûnerên sazî û partiyan ev tişt gotin. Em ê ji bo azadiya Birêz Öcalan bimeşin. Em ne tene gelê Kurd vedixwînin vê meşê azadiyê. Ji ber ku avakirina aştî û civaka demokratîk mijareke ku hemû gelên Tirkiyeyê bi kurayî eleqedar dike. Em vê meşê ji bo avakirina aştî û demokrasiyê li Tirkiyeyê li dar dixin. Em ê li seranserê Tirkiye û Kurdistanê meşên azadiyê li dar bixin da ku Birêz Öcalan bigêje azadiya xwe. Ev meş ji bo me pir watedar e. Em dixwazin li kêleka rêberê xwe bimeşin. Îsal em ê li kolan bi kolan da ku vê daxwaza azadiyê bi dengekî bilindtir ragihînin. Gerem li dijî komploya helwestekê xort nişan bidin û rêbertiya xwe azad bikin, em azadiya xwe jî mîsoger bikin. Ji ber vê yekê em hemû gelê xwe yên li Stenbolê vedixwînin meşê. Ji Komîteya Amadekar banga beşdarbûnê li mîtînga Êlihê. Platforma Saziyên Demokratîk dê di 12 cotmeyê de li Êlihê bi duruşmeya civaka demokratîk û azad mîtîngeke li dar bixe. Mîtîngê di saet 12 da li çarxerêya Dört Yolê bê li darxistin. Hevserokê giştiya DBP Çiğdem Kılıçkınuçar hevberdevka HDK wekî axaftwan beşdar bibin. Di mîtîngê de hunermend Xêra Abbas jî derkeve ser dike. Endama Komîteya Amadekara mîtîngê Nurten Üzümcü axivî û got. Jin û ciwan xwedî di nav ramanên Birêz Öcalan de dibînin. Ji ber vê yekê jî em tekez dikin ku azadiya Birêz Öcalan ji bo çareseriyeke aştiyane ya pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê giring e. Armanca
Amaca mîtinga me azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan û Berdan Avî ye. Mîting di heman demê de berpirsiyariyekê dîrokî ji hildigre ji bo ku pêvajoya berbaştiyê ve biçe. Em ê bi dengekê xurt û berpirsiyariyekê mezin tev bigerin da ku pêvajo ji hêla gel ve were hembezkirin û daxwaz werin bicîhanîn. Ji ber vê yekê jî em hemû gelê xwe vedixwînin mîtingê. Li Qamişlê Meclisa Jinê ya Partiya Yektiya Demokratîk bi daxuyaniyek çapemeniya îşareta destbikirina kampanyayekê da. Meclisa Jinê ya PYD bi duruşma bi pêşengtiya jina azad ber bi avakirina Sûriyeyek Demokratîk ve dest bi çalakiyan kir. Daxuyanî li ber navenda PYD ji hêla revebera Meclisa Jinê ya PYD Huriye Şemdîn ve hat xwendin. Huriye Şemdîn got li Rojhilatê navîn nexşe û pêş Roja heremê bi taybetî li Sûriyeyê jî nûvetê xêzkirin. Hêzên heremî û navnetewî li ser hesabê vîna gelan şer dikin. Ev hêz li ber çavan tevahiya cîhanê, mafên mirovan û evlehiya civakî bin pê dikin. Îro hemû pêkate dibin pergala Netewa Demokratîk de xwe birêxistin dikin. Bi taybet ji jin pêşengtiya vê pergala bêyempa dikin. Dûvre Huriye Şemdîn Rezaçalakiyên wê pek bînin ji wiha rêzkirin. Li bajara kantona Cîzrê bi sernavên Malbata Demokratîk rûbirûbûna bi tundciyê re wê panel bên darxistin. Li kantonên Cîzr û Reqayê wê du forum li ser asta Bakur û Rojhilata Sûriyê bên pêkanîn. Atölyeyên perwerdehî û amadekirinê dê bên darxistin. Li bajarên Kobanê û Qamişlo bi armanca Biranîna Şilan Kobanê şevbuherkên çand û hunerî wê bên organîze kirin. Yaşa, heta ku Öcalan li İmraliyê bê ev tê watayê domandina tecrîtê. Metin Yaşa di sala 1991 de li Amedê hate binçavkirin. Dadgeha Evlekeriya Devletê DGM cezayê müebbetê lê birî. Yaşa ku 30 salin li girtingehan de ma di sala 2021 de ji girtingeha tîpê E ya Amasyayê hate berdan. Yaşa da zanîn ku di pêvajoya kompleyê de li Trabzonê di girtingehê de bû û got divê pêvajoya Evil de me pêvajo tam fehm nekir. Bi komployê re ne tene kesek gelek hedef hatin girtin. Bi komployê re fikr û ramanên rêbertiya hedef hatin girtin. Hêzên komploger dixwastin Rojhilata Navîn ji nû ve dîzayn bikin. Bandora rêbertiyê ya li ser gelan dîtin. Sedema derxistina serok a ji welat ew bû ku bê bandor bikin. Yaşa da zanîn ku encama berxwedanê de komplo tek çûye û wiha berdewam kir. Yek Kurd nîne ku xwedî li fikr û ramanên serok dernekeve. Lema komplo parçe bûye. Rêbertî her tim xizmetê ji mirovahiyê re dike. Xwebexşî mirovahiyê kir. Yaşa balkişan ser komisyona li meclisê ku naçe serdana rêberapo û wiha got. Wî bi xwe xwast komisyon were avakirin û divî hebû ji ewil ew hate guhdar kirin. Çare li wir e. Serok re çareyê vedike. Heke em behsa aştî û demokrasiyê bikin divî li gorî wê tev bigerin. Yaşa axaftinê xwe wiha qedan. Parastina wî parastina av, ax û hewayê ye. Azadiya rêberapo, azadiya xweza, av, hewa û axê ye. Karekî ciddî ye. Mijara behsa xeberê azadiya rêberapoyê. Menûçeyên navê rojê de pêşkêşkirin godarnêja bimînin di nav xêr û xweşiyê de.